जे अध्यात्मवाद के बारे में गल की सी तो यह मतलब ये नहीं है कि मैं अध्यात्मवाद को प्रमोट करूँगा। उस टाइम जो मैंने लग्या मैं कहती गल, हुण जो अज मैनूं जो लगूंगा वो मैं अज गल कहूँगा। जो मैनूं समझ लग्या कि जिवें कि ब्रह्म बारे भी गल कीती हुंदी है, अहम ब्रह्मास्मि, असी ब्रह्म, ये जिहड़ियां गल्लां ने ये की ने ये किसी एक्सपीरियंस ते टिकी हुई है, किसी समझ ते टिकी हुई है। ते जिहड़ी चीज़ समझ ते टिकी है, एक्सपीरियंस ते दिखी है, वो चीज़ ये नहीं दसदी कि यह एंड आ। वो चीज़ दसदी है कि जिहड़ी जिथे तक साडी औकात आ उत्थे तक असीं समझ सकदे हां, जान सकदे हां। नहीं आपां फिर ये भी कहंदे ने विश्वास ते अंध विश्वास, इहनूं तुहाडा की मन्निए, विश्वास मन्निए जां अंध विश्वास? एक पासे तुसीं कहंदे हो कि साधना इंसान नूं करनी चाहिदी है, एक पासे तुसीं कहंदे हो परमात्मा एक कल्पना ही है। मैं दोनों किवें मन्निया जावे? ये नहीं मैं कदे कहा कि साधना करनी चाहिए। मैं एक बार भी ये गल नहीं कही कि असीं साधना करनी। मैं तो उल्टा कहना हुन्ना कि आ जिहड़ियां साधना ने ये प्राप्ति दा वहम सानूं करांदियां ने। पर इत्थे इहदी गल्लां ते तां लोग कहणगे ने जो फिर तां परमात्मा ते विश्वास होगा, जो परमात्मा करदा है वो सही करदा है, उहदे हिसाब नाल इंसान चली जावे, फिर तां यही हो गया ना तुहाडे कहण दा मतलब। पर जे इत्थे आपां ये भी कहता कि परमात्मा करदा, ये वाली गल तां मैं हले भी नहीं कही कि परमात्मा सब कुछ करदा। ना तुसीं कहंदे हो परमात्मा, ना साधना करनी चाहिए है, ना सिद्धांत आ, ना मकसद है, फिर तुहाडे हिसाब नाल जिंदगी है की? ओले सिर्फ लोड़ हुंदी क्लैरिटी दी, स्पष्टता दी। वो स्पष्टता किवें आएगी जदों साडे च उलझन नहीं होएगी, जदों सानू नहीं सब तो वड्डी उलझन तां तुसीं पा रहे, ना तां आत्म विश्वास सानू चाहिदा, ना परमात्मा ते विश्वास जी, तीजा की है? सत श्री अकाल जी, तुसीं पंजाब प्राइम टीवी वेख रहे हो। साडा देश है जिहड़ा बहुत धर्मां बहुत मजहबां दा देश है। जिथे साडे देश दे अंदर बहुत धर्म ने, बहुत मजहब ने, उत्थे देश दे लोकां दी वख-वख धर्मां ते आस्था भी है। जे आस्था हुंदी है जिस देश दे विच, उत्थे आस्था दी गल भी हुंदी है, उत्थे अंध विश्वास दी गल भी हुंदी है, उत्थे विश्वास दी गल भी हुंदी है, उत्थे नास्तिकता दी भी गल हुंदी है। साडे नाल एक नौजवान है जिहदी उम्र बड़ी छोटी है, भावें जिहड़ा ज्ञान हुंदा ओहदा उम्र दे नाल कोई लेना देना नहीं होंदा, कोई सारोकार नहीं होंदा। कहंदे तजर्बा ते ज्ञान, ज्ञान किताबां पढ़न दे नाल आउंदा ते तजर्बा बंदे दे काम करन दे नाल आउंदा। साडे नाल हर्षदीप महदूदा ने जिहड़े छोटी उम्र दे विच ही बहुत ही गंभीर मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ आर्टिकल लिखते हैं, जिन्हां दे आर्टिकल तुसीं अक्सर अखबारां दे विच पढ़दे भी होवोगे। हर्षदीप साडे नाल है, इन्हां गलबात करांगे कि अजिहे गंभीर मुद्दਿਆਂ ते ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ उम्र दे विच ਜਿਹੜੇ आर्टिकल लिखते हो, किवें सोचते हो कि इदां दे आर्टिकल लिखे जाने चाहिए? हर्षदीप सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी तुहाडा। हर्षदीप तुहाडे असीं आर्टिकल पढ़ते हैं, होर लोग भी पढ़ते हैं, तुसीं धर्म ते लिखते हो, विश्वास ते लिखते हो, अंध विश्वास ते। हुण तुसीं थोड़े दिन पहले ही मैं आर्टिकल पढ़िया सी रब की है जी, तुसीं लिखे। इदां दे विचार किवें आए? उम्र बहुत छोटी है, इदां दे विचार किद्दां आए? वैसे जी जिहड़ी कि अध्यात्मवाद है इहदे संबंधी एक नैचुरली मेरा लगाव शुरू तो ही सीगा, क्योंकि साडे घरे एक गौतम बुद्ध की फोटो हुंदी सी। उन्होंने देख के मतलब कि अट्रैक्शन जा जागया कि ये व्यक्ति की चीज़ आ। फिर इदा इदा करते करते फिर बहुत कुछ समझिया ਉਹਦੇ बारे, उन्हें एक तरीके ने एक्सपीरियंस करके देखिया। अगला सवाल आप बोलांगे, पहला गौतम बुद्ध बारे। गौतम बुद्ध बारे की जानिया तुसीं? गौतम बुद्ध बारे जी जानिया कि जिवें कि उन्होंने साधना की सी बहुत ज़्यादा। उस साधना का निचोड़ जो दस्सिया जाता, जो साडे तक पहुँचिया वा, उसनूं खुद एक्सपीरियंस किया कि जिहड़ी स्टेट दसी जाती है, जिवें कि समाधि हो गया, उन्होंने सहज समाधि की गल की है। वो सहज समाधि की चीज़ आ, उसनूं खुद जो एक्सपीरियंस किया तो मतलब कि जो कहा जाता उस संबंधी कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ आनंद महसूस ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ बिल्कुल ठीक है, आनंद महसूस ਹੁੰਦਾ, पर वो कॉन्स्टेंट नहीं ਹੁੰਦਾ, वो शाश्वत नहीं ਹੁੰਦਾ। जिवें गौतम बुद्ध का भी कहना सी कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं हैगी। ते जिहड़ा आह एनलाइटनमेंट जिन्हों कह दिंदे बुद्ध तक कह दिंदे आ, ये भी शाश्वत नहीं हुंदा। ये मैनूं समझ लगी। साधना की है? साधना जी कुछ भी नहीं हैगी, बस तुसीं ध्यान करना हुंदा, मतलब कि खाली करना हुंदा अपने आप नूं। विचार बहुत ज़्यादा हुंदे ने, साडीआं चाहतां बहुत ज़्यादा हुंदियां ने। फिर एक टाइम इदां दा हुंदा जो जिंदगी प्रति बोरीयत का एहसास हुंदा, जिहड़ा बोरीयत हुंदा ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ तरीके ਦਾ साधन का काम करता। क्योंकि ਜਦੋਂ बोरीयत ਹੁੰਦੀ है तो ਅਸੀਂ खाली होने लगते हैं। ਸਾਨੂੰ ज़्यादातर तरजीह नहीं ਹੁੰਦੀ कि आले दुआले की हो रहा ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ कुछ करना चाहिए। वो बोरीयत की करती, ਸਾਨੂੰ शून्य करती है ਜਾਂ खाली करती है। फिर ऑटोमैटिकली ਸਾਡੇ अंदर ये इंस्पिरेशन आती है कि ਅਸੀਂ ध्यान करिए। ਜਦੋਂ ध्यान घटदा, जो भी वापर रहा ਹੁੰਦਾ उस टाइम, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ दखल अंदाजी नहीं करते
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਅਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਧਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਵਹਿਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀਪਨ ਆ ਉਹ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨੀਏ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖੀ ਆ। ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚੱਲ ਜੋ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਟਿਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਤੋਂ, ਪਰਮ ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਧਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਹਿਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਦੂੰਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਾਵ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਕਸਦ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਗੰਬਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵੈ ਨਿਰਮਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਖੋਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਵੈ ਨਿਰਮਿਤ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕੂਨ ਦੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇ ਜੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਨਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੋ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਉਹਨੇ ਪਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਟਿੱਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟਿੱਚਾ ਮੱਥ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਹਰ ਚ ਆਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਝਾਏਗੀ। ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਟਕਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਆਪਤਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਾ ਮਿੱਥੀਏ, ਟੀਚਾ ਮਿੱਥੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਚਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੋਰਲ ਤਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਜੀ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਟੀਏ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਰਕ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਮਨੋਤ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਮਹਿਦੂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹਰਦੀਪ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।